सभी को मेरा प्रणाम। जैन फाउंडेशन द्वारा आयोजित जैन शाला के अंतर्गत आनंद घन चौबीसी के स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नील और आज मेरे साथ जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश कुमार शाह और मधुर भाषी, मिलनसार और आध्यात्म प्रेमी जिनका व्यक्तित्व है, ऐसे मेरे परम मित्र डॉक्टर रमजान भाई हसनिया जुड़े हैं। आज से हम हर गुरुवार को एक ऐसे संत के जीवन गाथा को आत्मसात करने वाले हैं जिन्होंने धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर क्रांति लाई। और उन्हें जान लेता है, वो बार बार उनके भीतर डुबकी लगाने की झंखना करता है। मुझे आनंदगंज जी महाराज साहब बहुत प्रिय है और हमारे साथ आज जो वक्ता जुड़े हैं उनकी भी वे रूह में बसते हैं और मुझे ऐसा विश्वास है कि यहाँ जो भी जुड़ा है उन सभी को वे बहुत प्रिय होंगे और अगर आपने उनको नहीं जाना है तो ये मेरी गारंटी है कि उनको जानने के बाद आपको वो बहुत ही प्रिय लगने लगेगी। रमजान भाई को मैंने जभी सुना है तभी मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि उनके शब्द हृदय से निकलते हैं और हमारे सीधे हृदय तक पहुंचते हैं। और आप सब भी आज के सेशन में और आज से आगे जो ये सीरीज चलेगी उस सेशन में आप अनुभव करोगे और सीधे शब्द हृदय वो हम आत्मसात करने के लेवल तक लेके जाएंगे। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल श्री रमेश कुमार शाह, founder of the Jain Foundation, to express his joy in starting this lecture series on Anand Ghan Chauvisi and to say few words about today's speaker, none other than Dr. Ramzan Hassania. Welcome, Ramesh Uncle. Thank you, Neil bhai. As you said, it is truly joyful moment for me. After we started Jain Foundation 1 year back, unfortunately, it is again the pandemic time and a lot of close downs in different states. But in the category of Jain Shala itself, this is the third thing which we are running, and I'm so happy and glad. The first is Jain Sutrartha, then we have a very successful Praktik classes, and now Anand Ganji Maharaj 6 months course of 24 Tirthankar Stavan. I'm so happy I can't express myself today. Anand Ganji Maharaj is from 17th century. I just came to know from Dr. Ramjan Bhai, it is 1606 to 1675. He lived for 69 years. आनंद जी ने धर्म और आध्यात्मिकता की सही डेफिनेशन बताई। वे संप्रदाय से ऊपर उठ के आत्मा और परमात्मा की बात करते थे। I mean, he was a revolutionary leader those times. Not many used to accept him because he was above all these sects and different religions and all. The Jain Foundation firmly believes in unity, harmony, togetherness. Anand Ganji Maharaj embodied these principles which are evident in his poems. You will truly see in one of his Stavan poet. Today I have had an opportunity to listen completely the first Stavan today. So I thought I must listen to it, and it was so beautiful that I cannot forget it. I want to go back to again and again. And today I am going to see the entire meaning of it, though it was a little tough for me to understand. When he wrote Tu Hi Ram Hai, Tu Hi Rahim Hai, he spoke about spirituality, equality, humanity, acceptance, and brotherhood. These lines, Tu Hi Ram Hai, Tu Hi Rahim Hai, has been taken by Mahatma Gandhi ji in one of his bhajans in Sabarmati, where he used to say, in today's age, today's day and age, when the world is divided, we need to remind ourselves of divine people who held oneness. इसलिए हमारे लिए आनंद गंजी महाराज is close to our heart, and his poem continued to mesmerize even 300 years later. In fact, if anybody remembers any poet as a Jain poet, it is only one person you will remember, that is Anand Ganji. और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज आनंद गंजी चौबीसी को डॉक्टर रमजान
हसानिया. He is a gold medalist, PhD scholar. गुजराती साहित्य के विद्वान ले रहे हैं. We had an opportunity of Dr. Ramjan Hasania to take one of the session on Jain Talks. I had a fortune to meet him personally in Chennai just few months back, and the way he has, I have listened to him live. It was just mesmerizing. Dr. Hasania एक ऐसे गांव में पले बड़े हैं जहां जैन कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग थी. This is the reason behind his deep interest in Jainism. You would have known from his name. So Jainism is not necessarily you should born in a Jain family. Anybody can adopt this religion. It is also that as we believe in the religion that anybody can become a Paramatma. And the true example is today is Dr. Ramjan Hasania. I think he knows about Jainism in detail more than many of the Jain people today. For me, this is a true national integration, a meeting of religion and acceptance of faith, and a bright future for India. Thank you so much, Doctor, for accepting an invitation and conducting this session for 6 months on every Thursday. I hope you all will enjoy this session, and please be connected. Please be safe. I'm talking to you from Bangalore. At presently, we're going through a lot of crisis here, and I request everybody to be safe. Thank you so much. I'll hand over to Neil Bhai. थैंक यू सो मच. सो सब लोग बहुत वेट कर रहे हैं कि कब रमजान भाई बोलेंगे, क्योंकि वो जब बोलते हैं तो हमारे कान दूसरा कुछ भी नहीं सुनते हैं. मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हमारा आज का सेशन गुजराती में होगा, पर बहुत ही सिंपल गुजराती वे यूज करेंगे और साथ ही साथ बीच बीच में वो हिंदी का प्रयोग करेंगे. तो आप उसको समझने की कोशिश करना, एक मेंटल बैरियर मत बनाना कि मुझे गुजराती नहीं समझती. आपको समझेगी. आपको आनंद गंजी को जानना है तो थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि गुजराती के अंदर जो एक इनके जीवन के बारे में और उनके स्तवन में मिठास निकलेगी वो कुछ और होगी. सो अब मैं इनवाइट करता हूं डॉक्टर रमजान हसनिया जी को आज का हमारा प्रथम सेशन, और जिसके अंदर हम प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जीवन के ऊपर बात करने वाले हैं और उनकी स्तवन ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, शायद सभी ने सुना होगा, उसके ऊपर आज बात होने वाली है. तो आई इनवाइट डॉक्टर रमजान भाई हसनिया. सभी को मेरा प्रणाम. जय जिनेंद्र, जय आनंद घन, इन कहिए तो चाले. द जैन फाउंडेशन, उसके सभी पदाधिकारी, आदरणीय रमेश भाई और संयोजक नील भाई, और हमारे साथ जुड़े हुए सभी ऐसे श्रोता जो ना मुझे सुनने आए हैं अपितु सुनने आए हैं आनंद घन जी को, मैं बड़ी विनम्रता से आप सभी को प्रणाम करता हूं. आनंद घन जी की वाणी को, उनके दर्शन को, उनके शब्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मेरा सामर्थ्य नहीं है. फिर भी ये लोभ भी है, क्योंकि मेरे प्रिय कवि हैं तो उनकी बात करने का अवसर मैं कैसे छोड़ सकता हूँ. इतना ही हिंदी में बोलकर अब मैं अपनी मातृभाषा पे आता हूँ. આજથી આપણી આનંદ યાત્રા શરૂ થાય છે. ભગવાન બુદ્ધને કોઈએ પૂછ્યું કે તમે પ્રાપ્તિ કરી લીધી, બુદ્ધત્વને પ્રાપ્ત કરી લીધું, પછી તમને કેવું લાગ્યું? How do you feel after getting બુદ્ધત્વ? ભગવાન મૌન ગયા અને સ્મિત આપ્યું નાનકડું, અને પછી બહુ મજાની વાત કરી કે મિત્ર, મજા તો માર્ગમાં હોય છે, जर्नी मजा है, यात्रा का आनंद है. तो प्राप्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो प्रक्रिया है. आनंद इस बात का है कि आनंद घन जी महाराज के इन स्तवनों में प्राप्ति की बात तो है, अपितु प्रक्रिया की बात सबसे ज्यादा है. जिस प्रक्रिया में से हम जैसे कई जीव पसार हो रहे हैं, we are passing through this process. So ये हम सभी की कविता, ये हम सभी का अनुभव आगे जाके या
कुछ हमारे में से साधक होंगे तो उनका अभी का भी अनुभव रहेगा। तो ये प्रक्रिया की बातें हैं। तो उनकी आंतर प्रक्रिया में से जो निकला है वो स्तवन, उनके बारे में कुछ चंद बातें मेरी मति के मुजब उसके अनुसार मैं करने की कोशिश करूंगा। આજે જ્યારે વાત શરૂ થઈ રહી છે ત્યારે દર વખતે આપણે આ વાત નહીં કરીએ, પણ જ્યારે વાત શરૂ થાય છે ત્યારે માંડણી રૂપે મારે એ સમયની વાત કરવી પડે જે સમયમાં આનંદગંજી મહારાજ થયા છે। અવધૂત આનંદગંજી મહારાજ જે કાલખંડમાં જન્મ્યા, ઉછર્યા, વિચર્યા અને અનુભૂતિજન્ય કવિતાઓ જેમણે એ સમયમાં કરી, એ સમયને મધ્યકાળ એવા નામે ઓળખાય છે। गुजराती साहित्य પછી એ રાજસ્થાની साहित्य હોય એને मिड्यूअल पोएट्री એટલે કે મધ્યકાલીન સાહિત્ય के नाम से ये जाना जाता है। હવે ગુજરાતીની વાત કરીએ તો મધ્યકાળ ગુજરાતીનો ક્યાંથી શરૂ થાય? આચાર્ય હેમચંદ્રથી માંડીને કલિકાલ સર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યથી માંડી અને દયારામ સુધીનો સમય એટલે ઈસુની 11મી 12મી સદીથી માંડીને 1850 સુધીનો સમય એ મધ્યકાળ કહેવાયો છે। અને એની વચ્ચે લગભગ મધ્યકાળની ના પૂર્ણતાની દિશામાં મધ્યકાળ આગળ વધી રહ્યો હતો ત્યારે આનંદગંજી મહારાજ આપણી વચ્ચે આવ્યા છે। પણ આ જે કાલખંડ છે એ કાલખંડને સુવર્ણ યુગ કહેવાયો છે, કેમ કે આ સમયમાં અનુભૂતિથી આબદ્ધ થયેલી કવિતા, જેમાં અનુભૂતિનો રણકો છે એવી કવિતાઓ સંત કવિઓએ આપણને આપી છે। ભક્તિનું એક મોજું આખા ભારતમાં ફરી વળ્યું છે અને ગુજરાતમાં નરસિંહ હોય, મીરા હોય, અખો હોય, દયારામ હોય એ તો છે જ, પણ મહારાષ્ટ્રમાં જ્ઞાનેશ્વર, એકનાથ, મુક્તાબાઈ અને બીજા પણ કેટલા બધા સંતો થયા। ક્યાંક કબીર થયા, ક્યાંક નાનક થયા, ક્યાંક સુરદાસ થયા, ક્યાંક ચૈતન્ય મહાપ્રભુ થયા। દક્ષિણ હોય કે ઉત્તર હોય, આખા ભારતમાં, પૂર્વ હોય કે પશ્ચિમ હોય, આખા ભારતમાં એક ભક્તિનું મોજું ફરી વળ્યું અને જેને મધ્યકાળનો સુવર્ણકાળ, ગુજરાતી સાહિત્યનો પણ સુવર્ણકાળ કહેવાય છે, કારણ કે આ યુગની જે કવિતાઓ છે it came from inner sense, અંદરની અનુભૂતિમાંથી એ કવિતાઓ આવી અને એટલે આ કવિતાઓની અસરકારકતા જે છે એનું જે ઇમ્પ્રેશન છે એ વધારે પડ્યું। સત્ય અસરકારક હોય છે, અસત્ય સુંદર હોઈ શકે પણ અસરકારક ન હોય। આ જ સમયખંડમાં જૈન સાહિત્યમાં આપણને અવધૂત આનંદગંજી મહારાજ, ઉપાધ્યાય યશોવિજયજી મહારાજ, મોહન વિજયજી જેવા લટકાળા કવિ, વીર વિજયજી મહારાજ અને બીજા કેટલાય ઉત્તમોત્તમ કવિઓ મળ્યા। થોડી વિચિત્રતા એ છે કે એ સમયે જે આનંદગંજીનો સ્વીકાર ન થઈ શક્યો એ આનંદગંજી પછીથી સૌથી વધુ વિસ્તાર પામ્યા। મારે તમને બહુ જ વિનમ્રપણે એક વાત કહેવી છે કે સૌથી વધારે જૈન કવિઓમાં પ્રસિદ્ધ કોઈ કવિ હોય તો એ આનંદગંજી મહારાજ છે। એનું કારણ, જેને જૈન ફિલસોફીની ખબર ન હોય, જેને જૈન તત્વદર્શનની ખબર ન હોય એવા લોકો પણ, કારણ કે આનંદગંજી મહારાજ એમનામાં જે બિન સાંપ્રદાયિકતા રહી, સંપ્રદાયથી મુક્ત થઈને દર્શનની અણિશુદ્ધ કવિતાઓ જેમણે આપી છે એ કવિતાઓના કારણે, એમના પદોના કારણે, એમના સ્તવનોના કારણે એ અન્ય સંપ્રદાયોમાં, અન્ય ધર્મોમાં પણ અને અન્ય ધર્મના વિદ્વાનોમાં પણ બહુ જ વધારે પ્રેમથી પોખાયા। આજે પણ મિત્રો મારે તમને આજે વાત માંડવી છે અને શરૂઆત આજથી આપણે બધા ભાઈબંધ છીએ અને ભાઈબંધની રૂએ આપણે બધાએ વાતો કરવાની છે। તો મારે ભાઈબંધનો આપણે ભૂતકાળ તો જાણવો પડે ને, એટલે મારે તમને એ કહેવાનું છે કે આનંદગંજીના પ્રેમમાં હું ક્યારથી પડ્યો। આનંદગંજી મહારાજ, હું જ્યારે એમને ઓળખતો નહોતો ત્યારે જ મારા ઉપર તરફ મારીને આવીને બેઠા છે। આ બધા આપણને આપણી વરણી કરે છે, આપણે કેવા નસીબદાર છીએ કે આ બધા આવીને આપણને પકડે છે। મને યાદ આવે છે બરાબર 10મીનો એ વર્ગ જ્યારે અમને ગુજરાતીમાં ભણવાની આવતી કવિતાઓ, અને એમાં હું ભૂલતો ન હોઉં તો ત્રીજી જ કવિતા, કદાચ ચોથી વધીને આ કવિતા હતી જેનો ઉલ્લેખ રમેશભાઈએ કર્યો, જે ગાંધીજીની આશ્રમ ભજનાવલીમાં પણ જે સિલેક્ટ થઈ છે એવી કવિતા।
राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। राम कहो रहमान कहो को कान कहो महादेवरी। पारसनाथ कहो को ब्रह्मा सकल ब्रह्म स्वयमेवरी। અમારા સાહેબે અમને આ કવિતા 3-4 વખત મોટેથી ગવડાવેલી, એટલે કવિતા અમારા કાન દ્વારા હૃદય સુધી પહોંચી હતી. ત્યારે એટલી બધી ખબર નહોતી પડતી, પણ આ કવિતા ગમી ગયેલી. કેમ ખબર છે? કારણ કે આ બધા એક છે એવી વાત, બધા જ રામ કહો રહેમાન કહો કે બીજા પારસનાથ કહો, બધા જ એક છે, પરમ સત્ય એક છે એની વાત બધા પોતાના ગુણધર્મોના કારણે જુદા જુદા લાગે છે. અને એ વાત સમજાવવા આનંદગંજી મહારાજે ઉદાહરણ તો જો આપ્યું. મને ગમે એટલા માટે છે કે અમે કુંભાર છીએ, માટી સાથે અમારું અનુસંધાન, માટીના માટલા અમે લોકો ઘડીએ છીએ. અમારું જ ઉદાહરણ આનંદગંજી મહારાજે વાપર્યું તો આપણને તો વટ પડાવવા જેવી વાત થઈ. શું કહ્યું એમણે? ભાજન ભેદ કહાવત નાના એક મૃતિકા રૂપરી, તૈસે ખંડ કલ્પના રોપિત આપ અખંડ સ્વરૂપરી. माटीना वासणों, मिट्टी के बर्तन अपने आकार की वजह से अलग अलग लगते हैं, हम उन्हें अलग अलग नाम से पुकारते हैं, हम अलग अलग परिचय देते हैं, ये मटका है, ये है, ये वो है. आ गागर, आ तांसरी, आ तावड़ी, એ તો પણ એમાં જે માટીત્વ છે એ તો એક જ છે. આ જ વાત પછી અમારો નરસિંહ કહે, ઘાટ ગળિયા પછી નામ રૂપ જૂજવા, અંતે તો हेमनु हेम होए, दर्शन कितना एक है दोनों कवियों का, इसकी भी हमें यहाँ इसका भी पता चलता है. तो મધ્યકાળની એક પરંપરા ભક્તિનું મેં તમને કહ્યું એક મોજું ફરી વળેલું. આપણે આ તો આનંદગંજીના પ્રેમમાં હું પડ્યો એની પહેલી શરૂઆત, એની મેં તમને વાત કરી. એટલે અભ્યાસક્રમમાં પણ આનંદગંજીના પદો એ સમયથી અને એના પહેલાથી આવી ગયેલા. તો આનંદગંજી એ રીતે સ્વીકૃત થયેલા. આજે પણ કેટલું બધું એના વિશે લખાયેલું છે, જેની વાત પણ હું આજે તમને કરીશ. પણ એક મોજું ફરી વળ્યું હતું અને એ હતું ભક્તિનું મોજું. એમાં સૂફી પરંપરાનો સૂર પણ ભળે છે. તમે જુઓ કેવી રીતે પરંપરાઓ એકબીજાની સાથે કનેક્ટ થાય છે. ધેટ વી હેવ ટુ સી. સૂફી પરંપરા જે ઇસ્લામની પરંપરા છે અને એમાં ઈશ્વરને એટલે કે પરમેશ્વરને એટલે કે ખુદાને ભજવાની રીત આખી જુદી છે, નિરાળી છે, બીજી જ છે. શું? તો કે એમાં ઇશ્કની ભાષા છે, પ્રેમની ભાષા. ઈશ્વરને પ્રિયતમા અને ભક્તને પ્રિયતમ માનવામાં આવ્યો છે. અને ઇશ્કે હકીકી અને ઇશ્કે મિજાજીની ગઝલો આપણે ત્યાં અરબસ્તાન અને બીજી આરબ કન્ટ્રીઝમાંથી, મુસ્લિમ રાજ્યોમાંથી આપણે ત્યાં આવી છે. મુસ્લિમ સલ્તનતની સાથે સૂફી સંતો પણ આવ્યા છે અને એ રીતે એનો પ્રભાવ જુઓ અરસપરસ કેટલો બધો ભળે છે. આપણે ત્યાં પછી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, નવધા ભક્તિ આપણે ત્યાં વૈદિક પરંપરામાં છે, એમાં પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ આ સમયે જોર પકડે છે કે ઈશ્વરને પ્રિયતમ માનીને એની ભક્તિ કરવી. એનું એક કારણ પણ છે, અન્ય બધા સંબંધો છે ને એમાં ક્યાંક આડ પડદો રહે છે. માની સામે આપણે નિર્વસ્ત્ર નથી થઈ શકતા. ભાઈ બહેનનો પ્રેમ સાચો, પણ એમાં આ અવસ્થા નથી આવી શકતી. પતિ પત્ની, પ્રિયતમ પ્રિયતમા એકબીજાની સામે એકદમ ખુલ્લા થઈ શકે છે. એટલે ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોય તો એવો હોય કે જેમાં કોઈ પડદાની જરૂર ન હોય. એટલે પ્રિયતમ અને પ્રિયતમા એવો સંબંધ આ પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિમાં બંધાયો છે. અને કેટલા કવિઓએ એની તો એક થી ચડે એવી કવિતાઓ આપી છે. હવે જુઓ, મારે વાત એટલે માંડવી પડે છે કે આજની આપણી જે કવિતા છે, હું એને કવિતા કહીને જ વાત કરીશ, કારણ કે આપણે 24ના ફોર્મમાં એની વાત તો કરી રહ્યા છે, પણ ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ પોએટ્રી. આનંદગંજી એ એટલા મોટા ગજાના કવિ છે કે આપણે એની કવિત્વની વાત કરવા બેસશું તો બીજું બધું બાજુ પર રહી જશે, પણ આપણે એને કવિતા તરીકે પણ જોઈશું, એની પણ મારે વાત કરવી છે. એટલે આ કવિ મધ્યકાળનો એક જૈન પરંપરાનો કવિ અન્ય પરંપરાઓથી કેવી રીતે ઇમ્પ્રેસ થાય છે, અથવા તો એમ કહીએ કે પડોશી પરંપરાઓનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીને પોતાની વાત કરે છે. બે વાતો કહી શકીએ. પ્રભાવિત પણ થયા એમ પણ કહી શકીએ, અથવા તો એ સમયની ચલણમાં જે પરંપરા છે એનો ઉપયોગ કરીને કઈ રીતે એ પોતાની વાતને મૂકે છે. એ પહેલા મને આદેશ છે નીલભાઈનો, એટલે હું
આપણે 6 મહિના નિરાંતે આનંદ ગંજીની વાતો કરવાની છે, એટલે હું એમની વિગતો બધી જ તમને આજે નહીં કહી દઉં, પણ કેટલીક વાત ભૂમિકા રૂપે આજે તમારી સમક્ષ કરવી છે. એટલે એ સાવ પ્રાથમિક બેઝિક વિગતો, બહુ ઓછી વિગતો મધ્યકાળના કવિઓ વિશે મળે છે. એનું એક મોટું કારણ એ છે કે તાર્કિક પણ લાગે એવું કારણ છે. આજે પણ તમે જુઓ, કોઈ સાચુકલા દાતા હશે ને, જેને ખરેખર દાન કરવું છે, એ તકતીના મોહમાં નહીં પડે. એમ કહેશે કે તમે મારું આ દાન લઈ લો અને મારા નામનો ક્યાંય ઉલ્લેખ ન કરશો. આ જે વાત છે એ આપણા લોહીમાં છે. તેન ત્યક્તેન ભુંજીતા, ત્યાગીને ભોગવવાનો આનંદ લેવાનું આપણા ભારતમાં છે. એટલે એમાં પોતાનું નામ છેલ્લે આવે અથવા પોતાની રચના છે એવું પણ ઘણા કવિઓ લખતા નહીં. એને પણ આત્મશ્લાઘા માનતા કે ભાઈ આ તો પોતાનો અહમ પોષવા જેવી વાત છે. એટલે ઘણા કવિઓ તો પોતાનું નામ પણ લખતા નહીં. હા, નામ લખવાની પરંપરા પણ પછીથી આવી છે અને એ પણ ઘણી બધી છે, પણ છતાં આવું પણ અનુસરનાર કવિ છે, પણ પોતાની બીજી માહિતી તો ઘણી જગ્યાએ આપતા જ નથી. એટલે આપણને જે કેટલીક બેઝિક માહિતી મળે છે એમની કૃતિઓને આધારે, જે કેટલોક સમય વગેરે, મધ્યકાળના કવિઓનો સમય નક્કી કરવા એની કૃતિઓ એ કયા સમયની ભાષા છે એના આધારે નક્કી થાય છે. એટલે એમનું મૂળ નામ લાભાનંદજી છે એવી આપણને જે માહિતી મળી છે. અને બે પ્રકારે, એક પદમાં અને બીજું 24માં એમનું સર્જન મળે છે. પણ એ વિક્રમ સંવંત પ્રમાણે 1660 થી 1730 અને ઈસવીસન પ્રમાણે 1606 થી 1674 એમનો જીવનકાલ ગણ્યો છે. અભ્યાસી લોકોએ, રમજાન અસણિયાએ નહીં, જેને જેને આનંદગંજી ઉપર કામ કર્યું છે, હું એના એક બે ઉદાહરણ પણ, એમના નામ પણ હું તમને આપી રહ્યો છું કે જેને ફર્ધર સ્ટડીઝ માટે એના રેફરન્સમાં કામ લાગે. તો આ એમનો કાલખંડ છે, જીવનખંડ છે. અને એમના નામે મળતી કૃતિઓમાં આનંદ ઘન બોતેરી, એટલે આનંદ ઘનના 72 પદો મળે છે. એવું એક કૃતિ એ નામે મળે છે, પણ ખરેખર એમના નામે 108 પદો મળે છે. અને 22 સ્તવનો એમણે રચ્યા હોવાની વાત આવે છે. 24 માંથી પછીના જે સ્તવનો છે અને બીજા જે થોડા સ્તવન એમના નામે મળે છે, એ સ્તવનો 6 એક શેપક કહેવાય છે, એટલે કે પાછળથી કોઈકે ઉમેર્યા હોય અને 24 પૂરી કરી હોય અને બીજા થોડા સ્તવન એમના નામે ચડાવી દીધા હોય, એવું પણ કહેવામાં આવે છે, માનવામાં આવે છે. એટલે મારે મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા, જેમણે બહુ જ દળદાર 2 ગ્રંથો આમના વિશે આપ્યા છે, એ 2 પુસ્તકોનો તમારી સમક્ષ ઉલ્લેખ કરવો છે. 4 દાયકાના અધ્યયન પછી 40 વર્ષ, મારી જેમ નહીં 4 દિવસ, 40 વર્ષ એમણે કામ કર્યું છે. અને પછી શ્રી આનંદઘન 24 અને આનંદઘન પદ્ય રત્નાવલી, આવા 2 દળદાર પુસ્તકો, અવડા જાડા જાડા, હું તમને બતાવી પણ શકું. એમાંનું એક પુસ્તક તો આટલા દળદાર પુસ્તકો એમણે આપ્યા છે. આદરણીય પદ્મશ્રી કુમારપાળભાઈ દેસાઈએ આનંદગંજી ઉપર પીએચડી નું સંશોધન કર્યું છે. યશો વિજયજી મહારાજે એમના સ્તવનો વિશે પુસ્તકો લખ્યા છે, વાચનાઓ આપીને. ભુવન ભાનુસુરી મહારાજે વાચનાઓ આપી છે અને એમના શિષ્યોએ પછીથી એના પુસ્તકો કર્યા છે. એમના એક એક પદને લઈને એક એક પુસ્તક થયા છે. અને તાજેતરમાં જ મારા ગુરુ મહારાજ, એટલે પરમ પૂજ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી ભુવનચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ, એમણે એમના સ્તવનો ઉપર જે વાચના આપી છે, એ બધાને ધ્યાને લઈને, આ બધામાંથી ભેગું કરીને મારે આજે તમારી સમક્ષ આજે અને આજ પછીના વર્ગોમાં વાત કરવાની છે. તો આ બધા ઉપકારીઓનો, આ જ્ઞાનીઓની વાતોને ભેગી કરીને હું એક મીડિયેટર તરીકે તમારી સમક્ષ મૂકીશ. એટલે એક બે સ્પષ્ટતાઓ હું તમારી સમક્ષ કરી લઉં કે હું કોઈ વિદ્વાન, પંડિત કે શાસ્ત્રનો અભ્યાસી નથી. એક સામાન્ય ભાવક છું, કવિતાનો ચાહક છું. એટલે આ સ્તવનોની શાસ્ત્રીય ચર્ચા અહીંયા મારાથી નહીં થઈ શકે, કારણ કે એ મારું ક્ષેત્ર પણ નથી અને મારો રસનો વિષય પણ નથી, મારું ગજું પણ નથી. અહીં તો મારે સાદી સરળ ભાષામાં, આપણે ત્યાં થોડી મુશ્કેલી એ થઈ છે કે મધ્યકાળમાં સંતોએ ધર્મનું સરળીકરણ કર્યું અને એને પાછા આપણે અઘરા કરીને મૂકીએ, એવી એક પદ્ધતિ પણ આવી. એટલે સાદી સરળ ભાષામાં આ સ્તવનોનો રસાસ્વાદ કરાવવાની હું નેમ રાખું છું. આપણે હવે સ્તવનમાં પ્રવેશ કરીએ. સ્તવનનો ઉઘાડ એટલો સરસ છે મિત્રો, વાત ન પૂછો. મારું આ પ્રિય સ્તવન છે. ઘણા બધાનું હશે, તમારા બધામાંથી આનંદગણને જે ચાહે છે એવા બધાનું આ પ્રિય હશે.
ઋષભ પણ જેને ગમે છે એનું પણ આ પ્રિય છે. એનો ઉપાડ તો જુઓ કેવો સરસ છે. ઋષભજીને સર બે મળે છે, જીનેશ્વર પણ મળે છે, પાઠ બે પાઠ મળે છે, અને જીનેસર એ પણ પાઠ મળે છે. ऋषभजीनेश्वर ऋषभजीनेश्वर प्रीतम माहरो रे और न चाहूं रे कंत રીજો સાહિબ સંગના પરિહરે રે ભાંગે સાદી આનંદ. ઋષભજીને અમારે આપણે એમ થાય ગાતા જ રહી. એક દંતકથા એવી મળે છે કે કોઈ સ્ત્રી પોતાના મૃત પતિ પાછળ સતી થવા જઈ રહી છે. આ સંત આ દ્રશ્ય જુએ છે અને એક જીવને અપમૃત્યુની દિશામાં જતા જોઈને, આમ જો સાધુઓ બહુ ઓછું બોલ્યા છે, એમાં પણ અનુભવીઓ તો બહુ જ ઓછું બોલ્યા છે, પણ એક જીવ કોઈ સંતની આંખોની સામે અપમૃત્યુની દિશામાં જઈ રહ્યું હોય, એને જ્ઞાન ન હોય, પણ આને તો છે, એમને ખબર નથી કે શું કરી રહ્યા છે, પણ આમને તો છે, એટલે એમનાથી રહેવાયું નથી. અને એવું કહેવાય કે જો આ દંતકથાને સાચી સમજીને ચાલીએ તો એક સંતની કરુણામાંથી ઉપજેલું નિપજેલું પ્રગટ થયેલું આ સ્તવન છે કે એ સ્ત્રીને સમજાવવા માટે કે ભાઈ સાચી પ્રીત કોને કહેવાય. આજનું આ સ્તવન સાચા પ્રેમનું પ્રતિપાદન કરતું સ્તવન છે. વોટ ઇઝ ટ્રુ લવ? આપણે જે સમझे છીએ, हम जो समझते हैं कि प्रेम यह है, वो प्रेम सही है या और कुछ भी है उससे आगे, એને આપણે ખોટું નથી કહેતા. આપણે જેને પ્રેમ સમજીએ છીએ ખોટું કશું હોતું નથી મિત્રો, કઈ ખોટું નથી હોતું. આપણી સમજણની લેવલે એ સત્ય હોય છે. અત્યારે મને જે સમજાય છે તે અત્યારનું સત્ય છે, અને હવે આગળ સમજાશે તે આગળનું સત્ય. ગાંધીજીની આ પ્રમુખ વાત છે કે મને જે સમજાયું તે અત્યારનું સત્ય છે. એટલે આ સ્ત્રી જે પતિ પાછળ સતી થવા જઈ રહી હતી, એની સતી થતા બચાવવા, કારણ કે આ મહામૂલું જીવન છે, મનુષ્ય અવતાર કઈ એમને મળતો નથી, એટલે આ જે સંત છે એની કરુણા પોકારી ઉઠે છે અને કહે છે ઋષભજીને શર હે બેન, ઋષભજીને શર પ્રીતમ માહરો રે. હવે જુઓ તમે કે અહીંયા પ્રેમની કબૂલાત છે. આપણે આ જો વાતને વળગી રહીશું તો એની ઘણી બધી વાત થઈ શકશે, પણ આપણે આગળ વધીએ. ઋષભજીનેશ્વર પ્રીતમ મારો, પહેલી જ લીટીમાં પ્રેમની કબૂલાત છે. શું કબૂલાત? કે મારો પ્રેમી કોણ? તો કે ઋષભજીનેશ્વર. હવે જોજો, એ મારો પ્રિયતમ છે. પહેલી જ લીટીમાં એ મારો પ્રિયતમ છે એવી જાહેરાત, જેમ મીરાએ કરી, ગોવિંદો પ્રાણ અમારો રે. મારો પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણ છે. એમ આનંદઘનજીએ કહ્યું ઋષભજીનેશ્વર પ્રીતમ મારો, પહેલા પ્રેમની કબૂલાત. અને પછી એક પુરુષ કવિ, તમે જુઓ, એમ કે સ્ત્રૈણ ભાવે, એમ કે સ્ત્રી બનીને જાણે કે મારો આ પતિ છે કે પ્રિયતમ છે, તો આપણને જરાક અજુગતું લાગે એવું. પણ મધ્યકાળમાં પ્રેમ લક્ષણાની જે ભક્તિ આવી છે એમાં નરસિંહે, મધ્યકાળના આદ્ય કવિ જે કહેવાયા છે એ નરસિંહ એમ કહે છે, પુરુષ પુરુષાતન લીન થયું મારું, સખી રૂપ થયો આજ ગીત ગાવારે. આજથી મારું પૌરુષત્વ ક્ષીણ થઈ ગયું, હું સખી રૂપે, સ્ત્રી રૂપે. ઇસ્લામમાં જુદી વાત હતી. પુરુષ એટલે કે ભક્ત છે એ પ્રિયતમ અને ઈશ્વર પ્રિયતમ, ઇશ્કે હકીકી. અને અહીંયા ભગવાન છે એ પ્રિયતમ અને ભક્ત છે એ પ્રિયતમ, આટલો ફરક. તો અહીંયા ઋષભજીનેશ્વર પ્રીતમ મારો એમ કહ્યું ત્યારે એમને કેમ પ્રીતમ બનાવ્યા? સ્વામી ગુણ ઓળખી સ્વામીને જે ભજે, દર્શન શુદ્ધતા તેહ પામે. દેવચંદ્રજી મહારાજ એમને ભગવાનને ભજવાના નથી. કેમ ઋષભને પ્રીતમ બનાવ્યો? એનું કારણ પણ આગળ આવશે.
કે જ્યાં સુધી આમાં તેમાં ભટક્યા કરીશું, જ્યાં સુધી સ્થિર નહીં થઈએ, કેમ એનું કારણ આગળની પંક્તિમાં આવે છે. પણ બે વસ્તુ મારે તમને કેવી છે. ઋષભ જીનેશ્વર પ્રીતમ મારો ઓર ના ચાહું કંત. હવે બીજો કોઈ નહીં, નહીં કો બીજો સ્વામી, હવે બીજા નહીં. જ્યાં સુધી માણસ આમ 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 ડોલ્યા કરશે, એક જગ્યાએ સ્થિર નહીં થાય, ત્યાં સુધી એ કશું જ કરી નહીં શકે. એટલે આ જે ભગવાન છે, હવે જુઓ તમે અત્યારે હું અત્યારે યુવાન મિત્રો ઉમેરાય અહીંયા જોડાયા હોય તો એને એમ કહીએ કે આપણને કોઈ યુવાન મિત્રને ઠેકાણે પાડી દેવો હોય, એટલે બરાબર એને કામે લગાડવો હોય, તો આપણે ઘરવાળા એમ કે એને પરણાવી દો એટલે પછી એ સ્થિર થઈ જશે. કોઈ ધામ ઠેકાણું પડતું ન હોય ને તો, કારણ કે હવે એ ખીલે બંધાયો, એવી આપણે ત્યાં વાત આવે છે ગુજરાતીમાં. તો મારે મારો પ્રીતમ ઋષભ જીનેશ્વર, એની સાથે મારી પ્રીતિ બંધાણી છે. હવે મને બીજો કોઈ કંથ જોઈએ નહીં. પણ મેં એમનેમ ઋષભને મારા સ્વામી ગણ્યા નથી. નોટ બીકોઝ આઈ એમ જૈન, સો ધેટ્સ વાય આઈ એમ વર્શિપિંગ. હું વર્શિપ કરું છું, હું પૂજા કરું છું, मैं पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ महावीर की, क्योंकि मैं जैन हूं नहीं. we have to understand first why we have to worship Mahavir. કેમ આપણે શા માટે? એટલે અહીંયા મીરાની એક કવિતા છે, બાઈ મેં તો લીધો શામળિયો મોલ, બાઈ મેં તો લીધો તરાજુ તોલ. એમને એમ નથી લીધો, બરાબર તોલી માપીને જોખીને મેં શામળિયાને પ્રેમ, એટલે કે એને પસંદ કર્યો છે, એમને નહીં મારા વાલા. તો એ કે છે કે રીજો સાહેબ સંગ ન પરિહરે, ભાંગે સાદી અનંત. રીજો સાહેબ સંગ ન, આનું કારણ હવે કે છે કેમ મેં એને પસંદ કર્યા છે. કે બીજો કોઈ સાહેબો હું પસંદ કરું ને તો એ તો આજે રીજે ને કાલે ખીજે. તમે જુઓ આપણા બધાનો આ અનુભવ છે. હું જેને ચાહું છું, તમે બધા જેને ચાહો છો, એવા આપણા પ્રેમીજનો, એના ઉપર આપણે ક્યારેક રીઝીએ છીએ, ક્યારેક ખીજાઈએ પણ છીએ. हम कभी अपने प्रेमीजन पे गुस्सा भी होते हैं, कभी उस पे प्यार आता है तो कभी दुलार आता है तो कभी गुस्सा भी आता है. એટલે તમે જુઓ દુન્યવી પ્રેમ એમાં તો આજે રીજાય ને કાલે ખીજાય. તો આ જે પ્રસન્નતા છે, પ્રસન્ન થવાની શરૂઆત, કે કેમ રીજો એટલે પ્રસન્ન થયો. હવે પ્રશ્ન એ થાય કે અહીંયા જો તીર્થંકર પરમાત્માની વાત હોય તો એ તો રીજતાય નથી ને ખીજતાય નથી. પ્રસન્ન થવાનું અને અપ્રસન્ન થવાનું એવી વાત ક્યાંય આવતી જ નથી એમનામાં, આવતી જ નથી. તો અહીંયા કઈ વાત આવે છે કે એ જો મળી ગયા એક વખત, એનો માર્ગ જો એક વખત મળી ગયો, અથવા તો હું એની સાથે મળી ગયો. એક અર્થ એવો પણ આવે છે કે એ રીજ્યો એટલે કે એ પ્રિયતમ કોણ, એ ઋષભ કોણ, તો કે મારો આત્મા. એમાં જો એના સ્વરૂપને જો મેં પામી લીધો તો પછી એની જે યાત્રા શરૂ થઈ તે યાત્રા સાદી અનંત છે. કે બાકીના પ્રિયતમો તો મારો સાથ છોડી દેશે, કદાચ એવું બને, પણ આ મારો પ્રિયતમ જે છે એ, એટલે જુઓ ભવો ભવ તુમ ચરણાણમ દુઃખ ખવો, આપણે બોલીએ છીએ આપણા સૂત્રોમાં, ભવો ભવ એ છોડતો નથી. હવે જો પ્રશ્ન એ થાય, આ કવિતા છે ને એટલે એમાં બધું રમવાની મજા પડે, આપણને સમજવાની મજા પડે. પ્રશ્ન થાય જવાબ મળે, પ્રશ્ન થાય જવાબ મળે. ઉત્તમ કવિતાની આ નિશાની છે કે એમાં પ્રશ્ન પણ થાય અને જવાબ પણ મળે. તો આ સાહેબ એને છોડતો નથી, આપણાથી છૂટતો પણ નથી. મીરાને ખબર પડી કે મારો સાચો સાહેબ આ છે, પછી કેટલા બધા સંઘર્ષો આવ્યા, છતાં એનાથી છૂટ્યો નહીં. ધર્મરાજને ધર્મ સત્ય સમજાઈ ગયા પછી કેટલા બધા પ્રશ્નો આવ્યા, પણ એમનાથી ધર્મ છૂટ્યો નહીં. છૂટ્યો નહીં એટલા માટે છૂટ્યો નહીં કેમ કે એ જીવના જોખમે પણ એને છોડી નથી શકતા. એ જ તો સત્યની કે ધર્મની પ્રીતિ છે મિત્રો. એટલે તમે જો એ છોડતા નથી એમ નહીં, આપણને ખબર પડી જાય જેમ કે આ હીરો છે તો કેમ આપણે એને છોડતા નથી, તેમ આનો બીજો અર્થ તમે એવો પણ કરી શકો કે રીજો સાહેબ સંગના પરિહરે. આ જે છે એને છોડી શકાય એમ જ નથી, આને છોડી શકાય એમ નથી, એટલે એ પણ મને છોડે એમ નથી. આ બંને વચ્ચે જે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો છે તે પ્રેમ સંબંધને હવે કાંઈ પણ થઈ શકે તેમ નથી. એટલે ક્યારે પૂરો થશે? જ્યારે કે એમાં
મારી પોતાની યાત્રા પૂરી થશે ત્યારે હું એના સ્વરૂપમાં ભળી જઈશ, ત્યારે હું એકરૂપ થઈ જઈશ, ત્યારે આ વાર્તા પૂરી થશે, આ સંબંધ ત્યારે જુદી રીતે પૂરો થશે. એટલે હવે ઓલો જે દુન્યવી સંબંધ છે એની વાત પણ કરવી તો પડે જ, કારણ કે વાત જો ઓલી સતીની ને એની આવતી હોય તો એની સામે દુન્યવી પ્રેમને મૂકવાનું છે. એટલે કવિ કહે છે, પ્રીત સગાઈ રે જગમાં સૌ કરે, પ્રીત સગાઈ ન કોઈ. હવે જો આ તો આપણને જરાક ન ગમે એવી પંક્તિ છે, કારણ કે આપણે બધા તો પ્રેમમાં માનવા વાળા છીએ. તો અહીંયા આપણા પ્રેમનો નિષેધ નથી. એમ નથી કહેતા કે તમે જે કરો છો તે પ્રેમ ખોટો છે, પણ કવિ અથવા તો ઉત્તમ સાધક કવિ આપણને એ બતાવે છે કે અહીંયા એની મર્યાદા છે. હવે આગળ નહીં જો તમને સુખ જોઈએ છે, આગળની જો તમારે પ્રાપ્તિ કરવી, આ તમને અહીંયા સુધીનું સુખ આપી શકે, પરમ સુખ નહીં આપી શકે. એટલે પ્રીત સગાઈ રે જગમાં સૌ કરે, પ્રીત સગાઈ ન કોઈ. હવે આ મજાની વાત છે, હા, કે પ્રીત સગાઈ રે નિરુપાધિક કહી રે, સોપાધિક ધન ખોય. પ્રીત સગાઈ જગમાં સૌ કરે રે, સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ. એવી ઉત્તમ રચનાઓ આપણને મળે છે. સબસે ઊંચી પ્રેમ સગાઈ. કેટલા પ્રેમ સંબંધો છે, માતા પિતાના, સંતાન સાથેના, ભાઈ બહેનના સંબંધો, માતા પતિ પત્નીના સંબંધો, મૈત્રીના સંબંધો, આ બધા જ સંબંધોમાં પ્રેમ છે. પણ તો પછી આપણે એને સાચી પ્રીતિ કેમ ન કહીએ? સાચી પ્રીતિ છે કે નથી? છે તો કેમ છે, નથી તો કેમ નથી? આ બધા સંબંધો ઊંચા અને શ્રેષ્ઠ છે જો તેમાં ઉપાધિ નથી તો. હવે ઉપાધિ નથી તો એટલે ઉપાધિનો અર્થ આપણે શું કરીશું? નિરુપાધિક એટલે કેવું? એને આપણે શું કહીશું? હવે જુઓ, એક સરસ પંક્તિ આપણને મળે છે કે કોઈનો પ્રેમ ક્યારેય ઓછો નથી હોતો, આપણી અપેક્ષાઓ વધારે હોય છે. પ્રેમ ક્યારેય કોઈનો ઓછો ના હોય. ઉપરના બધા સંબંધો બારીક નજરે જોઈશું તો આપણને ખબર પડશે. એક ગઝલનો શેર છે કે જીવનની સમી સાંજે મારે જખમોની યાદી જોવી હતી, બહુ ઓછા પાના જોઈ શક્યો, બહુ અંગત નામ. બહુ જ ઉત્તમ સંબંધો હોય પણ એ સંબંધોમાં ઉપાધિક અપેક્ષા જો હોય તો એ અપેક્ષા તમને બાંધે છે, એ તમને મુક્ત નથી કરા, બંધનની દિશામાં એ અપેક્ષા તમને લઈ જાય છે. એટલે આ ઉપાધિ એટલે શું? મારે તમને બે ઉદાહરણ આપવા છે. આપણે ત્યાં ભવભૂતિ નામના બહુ મોટા કવિ સંસ્કૃતમાં થઈ ગયા, જેમણે उत्तर रामचरित नामक एक नाटक लिखा है, उत्तर रामचरित। और दूसरे उसके पूर्व कालिदास नामक जो हमारे महाकवि हुए, उन्होंने शाकुंतल नामक नाटक लिखा, अभिज्ञान शाकुंतल। अभिज्ञान शाकुंतल में शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम है, लेकिन उसके बीच में आ रही है अंगूठी। अंगूठी खोवाई गई, वींटी खोवाई गई तो प्रेम भुलाई गयो, अंगूठी अगर खो गई तो प्रेम। तो बीच में अगर उपाधि है, कुछ तीसरा आ गया है तो वो प्रेम नहीं है। अगर राग है, मोह है, मैं चाहता हूं क्योंकि आप गोरे हैं, मैं चाहता हूं क्योंकि आप धनवान हैं, मैं चाहता हूं क्योंकि आप बलवान हैं, मैं चाहता हूं क्योंकि उसके पीछे मेरा कुछ स्वार्थ है, तो મા બાપને પણ જો એમ છે કે મારા ગળપણની લાગણી થાય તો ત્યાં ઉપાધિ છે, અને ઉપાધિ છે ત્યાં પ્રેમ સાચો નથી. એટલે પ્રેમ હોય ત્યાં ગણિત ન હોય. આપણે ત્યાં એવી દંતકથા એટલે એવી કથાઓ પણ મળે છે સૂફી સંતોની, કે કોઈ સંત તસ્બી ફેરવી રહ્યા હોય, માળા ફેરવી રહ્યા હોય, અને કોઈ પત્ની પોતાના પતિને ગણ્યા વગર પૈસા આપી દે, બીજા બધાને તોલી જોખીને આપતી હોય અને એને આપી દે, તો એને કહે કે કેમ એવું કર્યું? એટલે એમ કહે કે મારા વરને તો શું ગણીને આપવું, પતિને શું ગણીને આપવું? તો એ આ પતિને ગણીને નથી આપવાનું, તો ધણી જે મોટો ધણી છે એને ગણીને શું આપવું? એટલા માટે આ વાત આપણને પણ સૂચવી જાય છે, આપણને પણ શીખવાડી જાય છે કે ભગવાનની સામે પાછી ગણતરી કેવી, એમાં કેવી ગણતરી? એટલે ભગવાનની વચ્ચે આપણો જો પ્રેમ હોય તો એ નિરુપાધિક હોવો જોઈએ. મિત્રો, મને કાયમ એક પ્રશ્ન થાય कि भगवान पास जाइने अपने भगवान के पास जाकर हम यदि कुछ मांगते हैं तो हम भगवान की अवहेलना नहीं करते हैं?
भगवान से अधिक उत्तम और क्या है? उसके पास जाकर अगर हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो हमने उस वस्तु को भगवान से ज्यादा महत्व दिया। तो सोचने जैसी बात है। तो आनंद गंजी महाराज कहते हैं कि उसको सही प्रेम नहीं कहा जाता जहां कुछ न कुछ बीच में आसक्ति है, अगर कुछ मोह है या फिर और भी कुछ है, अपेक्षा है। तो सत्य जो सच्चा प्रेम है वो तो कौन सा है? जो निरुपाधिक है। आगे बढ़ते हैं। छज गाथानु आस्तवंज, टोटल 12 લીટી, 12 पंक्तियां हैं, 12 पंक्तियां, 6 गाथा। कोई कंत कारण काष्ट भक्षण करे रे, मिलस्यु कंत ने धाय। आगे की पंक्तियां क्या है? कोई कंत, कंत कंथ, पति को प्राप्त करने के लिए काष्ट भक्षण करती हैं। कोई कंत कारण कष्ट काष्ट भक्षण करे रे, मिलस्यु कंत ने धाय। सती प्रथा की बात आगे आई है, तो उसी सती प्रथा का यहाँ पे संदर्भ है। मध्यकाल के संतों ने यह काम भी किया है कि उस समय के कालखंड में जो सामाजिक दुरित प्रवेश कर चुके हैं, समाज के जो दूषण हैं, उनको भी धोने का काम, ये दुरित को, इस दुरित को धोने का काम भी उन्होंने किया है। ए मेलो नवी कहिए संभवे रे, यह मिलाप कभी संभव नहीं है। सॉरी टू से आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, कहिए कदीए ए अर्थમાં છે, એ મેળાપ કદીએ શક્ય નથી, સંભવ નથી। તો ઠામ ન ઠાય, એનું નથી ઠામ, નથી ઠેકાણું। ઠામ ન ઠેકાણું, ગુજરાતી શબ્દ જુઓ કેવો સરસ વાપર્યો છે, ઠામ ન ઠેકાણું। હવે જુઓ, કોઈ વ્યક્તિ આ સામાજિક દૂષણની વાત તો કરી જ છે, પણ કાષ્ટ ભક્ષણ એવો શબ્દ વાપર્યો। हमारी संस्कृति में क्या हुआ है, संस्कृति कहो या जो भी कहो, कि जी सौपाधिक, कोई कंत कारण रे, આગળની પંક્તિની વાત કરે છે। પ્રીત સગાઈ નિરુપાધિક કહી રે, સોપાધિક ધન હોય। સારું થયું તમે યાદ દેવડાવ્યું। નિરુપાધિક, જ્યાં કોઈ અપેક્ષા છે, કંઈક ઉપાધિનો અર્થ અહીંયા અપેક્ષા, કોઈ વસ્તુ, એ જ્યાં સુધી તમારા પ્રિયતમ સાથેના સગપણમાં છે ત્યાં સુધી એ સગપણ સાચું નથી, ત્યાં સુધી એ પ્રેમ સાચો નથી। હવે જુઓ, એક વાત મારે ખાસ કહેવી છે કે અહીંયા સોપાધિક નથી, અહીંયા મૂળ ભુવનચંદ્રજી મહારાજ સાહેબે જે વાચના આપી એમણે એક શબ્દ સુધારવા માટે, પોતાને અભ્યાસથી સુધારવા માટે પ્રયત્ન કર્યો છે। એમણે એમ કહ્યું છે કે અહીંયા ધન શબ્દ ન હોય, ધણ હોવો જોઈએ। ધણ એટલે અહીંયા ગાય ભેંસ નું ધણ નહીં, ધણ એટલે ધણી, એ સંદર્ભમાં છે, એ સંદર્ભમાં છે, ધણીના સંદર્ભમાં છે। તો સોપાધક એવો શબ્દ વપરાય છે, અને ધણ હોય કે જે સોપાધક છે, જે પોતાના પ્રેમની અંદર આવું આસક્તિજન્ય જેનો પ્રેમ છે, અથવા તો કોઈ અપેક્ષાજન્ય જેનો પ્રેમ છે, મને કશું જોઈએ છે, ધેટ્સ વાય આઈ એમ લવિંગ યુ, તો એવી જે સ્ત્રી છે એ પોતાના ધણીને ખોઈ દે છે। એનો ધણી સમજે છે કે મને નથી ચાહતી, એ આ વસ્તુને ચાહે છે, એ આ વાતને ચાહે છે, એને આ જોઈએ છે, હું નથી જોઈતો। એટલે અહીંયા જુઓ, શબ્દ જો ધણ વાપરીશું તો આ કવિતા બરાબર બંધ બેસશે, એવું ભુવનચંદ્રજી મહારાજ સાહેબ કહે છે। સોપાધક ધણ ખોય, સોપાધક ધણ એ ખોઈ દેશે પોતાના ધણીને। ધણ એટલે અહીંયા ધણિયાણી, પત્ની, પ્રિયતમા, એ ધણીને ખોઈ દેશે। આપણે તો કવિતાઓને સમજવાની છે ને થોડા નવા અર્થ સંદર્ભોમાં અને અપગ્રેડેશન સાથે, જે હજી સુધી નથી આવ્યા એવા અપગ્રેડેશન સાથે આપણે આ કવિતાઓને, આ સ્તવનોને સમજવા કોશિશ કરવાની છે, વિથ लेटेस्ट एना जे इंटरप्रिटेशन थया छे उसके साथ हमें उसे समझने की कोशिश करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई कंत कारण काष्ट भक्षण, कैसे अच्छे अच्छे नाम दे दिया हमने, बात बुरी है लेकिन नाम बहुत अच्छा है। काष्ट भक्षण सुनने में कितना अच्छा लगता है, काष्ट भक्षण कर, पर
सती थवाय। सहज अगर कोई हो रही है तो वो भी अलग बात है, फिर तो हम परंपरा हमने कर दी। राजा राम मोहन रॉय वगैरह ने उसके संदर्भ में बहुत बड़ा एक एक बदलाव लाने की कोशिश, अपना जीवन दे दिया, फिर भी वो इतने उन्होंने उनको सफल, कितने लोगों ने इस रूढ़ी को, कुरूढ़ी जिसे हम कह सकते हैं, उसको दूर करने की। लेकिन देखिए आनंदगंज जी महाराज भी उसकी नींव रखते हैं। मुझे कहना ये है कि इस संत के दर्शन में दर्शन तो आया है, समाज के दूषणों को दूर करने की बात भी किस प्रकार से आई है। पण આગળ વધીએ કે જો સાચે પ્રેમ હોય તો બરાબર, રાગ પ્રેરિત હોય તો ભાવાવેશમાં ઘણીવાર આપણે આવું કરી બેસીએ છીએ। जो આવું हम जब आवेश में होते हैं, भावावेश में होते हैं, तो ऐसा कुछ कर लेते हैं। लेकिन प्रेमी पाछળ મરી જવાથી પ્રેમ સાબિત થાય એમ નથી, એમ આનંદગંજી મહારાજ આપણને કહે છે। પછી એવી માન્યતા આવી કે મિલસ્યું કંતને ધાય, ઝડપથી મારે જઈને કંતને મળી જવું છે। तो तार्किक रीते विचारिए तो पण आ बात क्या बंद बेसे एम नहीं, कारण के मृत्यु के बाद तो किसकी कैसी गति होगी वो किसे पता है, क्योंकि उस वो तो गति तो कर्माधीन है, कर्म के अधीन गति होगी, कर्म के हिसाब से गति होगी। तो कोई साधक ऐसी भूल नहीं कर सकता। हाँ? पति ने पामवानी आ रीत साची नहीं, खोटी रीत छे। અને આમ જો કરીશું તો આ મહામૂલું જીવન, જે ખરેખર આત્મ પ્રાપ્તિ માટે મળેલું જીવન, એના માટેની શક્યતા વાળું જીવન આપણે આમ ખોઈ દેશું? नहीं 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 नहीं, थोड़ी भूल करिए छे। सो हमारे संतों ने, या जहां पे हम भूल कर रहे हैं वहां पे हमें हमें हमारा हाथ थामा, हमें कहा है भैया थम जाओ, अटको, अटको। तो અટકવાની જે વાત છે આનંદગંજી મહારાજમાં, બીજી પણ એક વાત કરે છે કે આ બીજી ખોટી રીત છે। શું? કોઈ પતિ રંજણ, બે શબ્દ મળે છે, બે પાઠ મળે, રંજણ પણ મળે છે, રંજન પણ મળે છે। કોઈ પતિ રંજન અતિ ઘણો તપ તપે રે, પતિ રંજન તનુ તાપ અને તન તાપ બંને મળે છે। કોઈ પતિ રંજન અતિ ઘણો તપ તપે રે, તપ કરે રે, અને पति रंजन तन ताय, ए पति रंजन में नवी चित्त धर्यो रे, ए पति रंजन में नवी चित्त धर्यो रे, रंजन धातु मिलाय। कोई पति ने मेळववा माटे खूब तप तपे छे। आ परंपरा छे आपणे त्यां, के पतिने प्राप्त, आजे पण पतिना लांबा आयुष्य माटे वगैरे माटे કેટલાક વ્રત તપ ઉપવાસ કરવામાં આવે છે, बराबर છે, એની જગ્યા એનો વિરોધ નથી મિત્રો, જોજો ક્યાંય પણ અહીંયા તો ઓલા પતિની વાત છે, મોટા પતિની વાત છે। સ્વામી એટલે કયો સ્વામી? પરમ તીર્થંકર, પરમ પતિની વાત છે। તો કોઈ પતિ રંજન અતિ ઘણો તપ તપે રે, પતિ રંજન તનુ તાપ તપે છે। એટલી બધી મુશ્કેલીઓ, પણ એ રીત મને સાચી લાગતી નથી, એવું આનંદગંજી મહારાજ સ્પષ્ટ કહે છે કે मैं इस रीत में, ये स्टाइल मुझे सही नहीं लग रही है, ये पद्धति, ये बात मुझे ए पति रंजन में नवी चित्त धर्यो रे, मेरे मानस में, मेरे मस्तिष्क में ये बात नहीं लग रही है ठीक, क्योंकि शरीर सुख आपीने प्रसन्न करवा माटे શું કરે પત્ની? પતિને શું ભાવે છે? એટલે આપણે ત્યાં કહેવાય છે કે દિલ તક કા રાસ્તા, દિલ સુધીનો રસ્તો પ્રેમ પેટમાંથી થઈને જાય છે। એટલે સારું ખવડાવે ને પીવડાવે ને એને આમ કરે તે કરે, પણ વર સાચો રાજી ક્યારે થાય? માત્ર ખવડાવવા પીવડાવવાથી ના થાય। मोटा पति की बात है कि आ पति की बात, बे पति ने व्यवहार और निश्चय दोनों की तरह से अगर आप देखेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि पति कब खुश होगा। एक तरफ आप गुलाब जामुन दे रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो वो खुश होगा? आप उनको अपने प्रिय जो भोजन है वो दे रहे हैं, उनको परोस रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर एक भी बात वो जो बता रहे हैं वो करने को आप तैयार नहीं है, तो वो कब खुश होंगे? जब वो उसके बताए हुए मार्ग पे या उसका जिसमें आनंद है वैसा करेंगे, तब वो खुश होगा। तो આપણો કંટાળો શું છે કે ભક્તિ તો આપણને રામની કરવી છે, પણ રસ્તો રાવણનો આપણને ગમે છે। આપણને રામની ભક્તિ કરીએ, બહુ મજા આવે રામની ભક્તિ કરવાની, પણ अगर हम राम की भक्ति करते हैं
तो सही माने में भक्ति क्या होगी? राम का त्याग वो राम की सही भक्ति है। हाँ? महावीर का त्याग, पैगंबर साहब की करुणा, तो वो उनकी सही भक्ति होगी। खुदा गफूर रहीम कहा जैसे, तो आप दूसरों को रहम करें, वो उसकी सही भक्ति होगी। तो पति जेमा राजी थाय, दुनियावी के मोटो पति परमेश्वर, એ શેમાં રાજી થશે એ મારે તમને કહેવાની જરૂર નથી. તમે બધા બુદ્ધિજીવી છો, બધા બહુ હોશિયાર છો. એ જેમાં રાજી થાય એવું કરો તો. હવે જુઓ, તપ તપવાની વાત એ આપણે ત્યાં આવે છે. દાનવોએ કેટલા બધા તપ કર્યા છે. કેમ કર્યા છે? શાને માટે કર્યા છે? પોતાના સ્વાર્થ માટે. તપ તો કર્યા, ખૂબ કર્યા. રાવણ હોય કે હિરણ્યકશ્યપુ હોય કે બીજા બધા હોય, પણ એ તપ પોતાના માટે, પોતાના સ્વાર્થ માટે કરે. એ તપ સાચો નથી, આ તપ સાચો છે, એમ કરીને આગળ વધીએ છીએ આપણે. એટલે કવિને એક બીજી પણ ખટક છે. આગળ વધીએ, કોઈ સંપ્રદાયમાં ન હોય આ માણસ આ બિંદાસ્ત કેટલું બોલી શક્યા છે, કેટલુંક આપણને આખાએ પણ ડખો કર્યો. મધ્યકાળના કેટલાક સંતો બહુ સ્પષ્ટ બોલ્યા છે. અને આખા બોલા એટલે અત્યારની ભાષામાં કહીએ તો બોલ્ડ સ્પીકર્સ. ધીઝ આર ધ બોલ્ડ સ્પીકર્સ. એટલું બોલ્ડલી, એટલું સ્પષ્ટપણે આ લોકોએ વાત કરી છે કે આપણને નવાઈ લાગે. આ હિંમત એ લોકો ક્યાંથી લાવી શક્યા હશે? પણ એ હિંમત અંદરથી આવી છે. અને બીજું કે હું કોઈ ધર્મ સંપ્રદાયમાં ન હોઉં તો હું બિંદાસ્ત બોલી શકું. એટલે એ સંપ્રદાયમાં રહેવા છતાં સંપ્રદાયથી મુક્ત રહ્યા, એટલે બીજાનું કે પોતાનું જે દુરિત હતું તે કહી શક્યા. એટલે એ સમયમાં ભારતીય સમાજમાં ઘણા બધા દુરિત પ્રવેશી ગયેલા, ઘણી બધી ખોટી વાતો પ્રવેશી ગયેલી, ધર્મના નામે ખોટી બધી વાતો પ્રવેશી ગયેલી. એની સામે પણ એમણે વિરોધ અહીંયા વ્યક્ત કર્યો, પ્રેમના જ અનુસંધાનમાં. બીજો વિષય ક્યાંય બદલતો નથી. સબ્જેક્ટ ઇઝ નોટ ચેન્જ એની હાઉ. અહીંયા જુઓ, કોઈ કહે લીલા રે અલખ અલખ તણી રે, લખ પૂરે મન આશ, દોષ રહિત ને લીલા નવી ઘટે રે, લીલા દોષ વિલાસ. લીલા પુરુષની લીલાઓની નામે, ભગવાનને નામે બીજા એમના કહેવાતા એના જે પણ પદાધિકારીઓ બનીને બેઠા હોય તે લીલા કરે. ધર્મગુરુઓનો જે પાખંડ વધ્યો હતો, મંદિરોમાં જે દાસી પ્રથા આવી ગઈ હતી, બીજા પણ કેટલા બધા દુરિતો વધ્યા હતા, ને એના કારણે જે વ્યભિચાર વધ્યો હતો, એ વ્યભિચાર સામે લાલ આંખ કરવાનું કામ પણ આપણા સંત કવિએ કર્યું છે. અને એને બહુ જ સ્પષ્ટ ભાષામાં કહ્યું છે કે લીલા એ કોને શોભે નહીં. કોઈ કહે લીલા રે અલખ અલખ. અલખ ધણી આપણે ત્યાં પરમેશ્વર માટે વપરાતો શબ્દ છે. परमेश्वर परम तत्व अलग धनी. तो ये जो अलग तत्व है तो लीला धर है नहीं. कोई कहे लीला रे अलग अलग, आ तो अलग धनी ની લીલા, આ અલગ ધણી ની લીલા, અલગ ધણી ની લીલા. આમ કરે, કોઈનું કાંઈ ચોરાવી લે, કોઈને બાંધી લે, કોઈને છોડાવે, કોઈને આ કરે, કોઈની સાથે પરણે, કોઈની સાથે આ. તો આ જે છે આનો વિરોધ કરતા કવિ કહે કે ભગવાન તો કોને કહેવા? ભગવાન તો દોષ રહિત હોય. દોષ રહિત ને લીલા નવી ઘટે રે, લીલા દોષ વિલાસ. દોષ રહિત ને લીલા નવી ઘટે. ભગવાન તીર્થંકર પરમાત્મા એ અહીંયા કોને પ્રીતમ માન્યા છે એ પણ અહીંયા સ્પષ્ટ થાય છે કે હું જેને પ્રીતમ માનું છું એ લીલાધર નથી. અથવા તો જે લીલાઓ થઈ છે અન્ય પરંપરાઓમાં પણ લીલાની જે વાત આવે છે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન આપણે કરી શક્યા નથી. એનું ખરેખર ઇન્ટરપ્રિટેશન સમજવું હોય તો મકરંદ દવે જેવા કવિઓને આપણે વાંચવા પડે, કે આ અથવા તો બીજા એવા અભ્યાસીઓને વાંચવા પડે જેમણે ખરેખર આ બધી લીલાઓનું રાઈટ ઇન્ટરપ્રિટેશન, સાચું ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું છે. જો એમ કરીએ તો વાત બરાબર છે, અને જો દુનિયાવી અર્થમાં આ લીલાઓને સમજવા જઈએ તો ગોટાળા થાય, અને એવા ગોટાળા થયા. એ ગોટાળાની સામે આનંદગંજી મહારાજે લાલ આંખ પણ કરી અને સ્પષ્ટ સંદર્ભમાં કહ્યું કે આ ખોટા અર્થઘટનો નહીં ચાલે, આ ન ચાલે. સમાજમાં જે બદીઓ પ્રવેશી હતી એની સામે આ માણસે જે વાત કરી, જે રીતે સ્પષ્ટ રીતે વાત કરી, અહીંયા કોઈ દર્શનનો વિરોધ ન હતો, કોઈ
દર્શનની પરંપરાનો વિરોધ નહોતો. મિત્રો બહુ જ માર્મિક રીતે આ વાત સમજવા જેવી છે, પણ એમાં પ્રવેશી ગયેલી બદ્ધીનો વિરોધ હતો. અહીંયા કોઈ વૈદિક દર્શનનો વિરોધ નથી. એવો જ વિરોધ એમણે જૈન દર્શનમાં જે બદ્ધીઓ પ્રવેશી ત્યારે એમાં પણ કહ્યું છે. આગળ આપણે એની વાતો આવશે ત્યારે કરીશું. છેલ્લી પંક્તિઓમાં પ્રવેશ કરી, સમય પૂરો થવા આવ્યો છે. ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફલ કહ્યો રે, પૂજા અખંડિત એહ, કપટ રહિત થઈ આત્મ અર્પણા રે, આનંદ ઘન પદ રે. એક એક પંક્તિ પાસે આપણને અટકવાનું મન થાય ને એમ થાય કે એની આ વાત કરી આ વાત કરી, પણ સમય આપણને રજા ના આપે. પણ અહીંયા પણ એક નાનકડો સુધારો. પ્રસિદ્ધ પંક્તિ આ જ છે, ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફલ કહ્યું રે. ઉપાધ્યાય ભુવનચંદ્રજી મહારાજની વાચનામાં, એ બહુ જ પ્રકાંડ પંડિત છે મારા ગુરુ મહારાજ, અને ભાષાના ખાસ તો બહુ મર્મી છે, ભાષાના બહુ ઊંડા અભ્યાસી છે. એટલે એમણે કહ્યું ચિત્ત પ્રસત્તે એવો શબ્દ હોવો જોઈએ. ચિત્ત પ્રસત્તે, કારણ કે પ્રસન્ને એ શબ્દનો અર્થ થાય છે પ્રસન્ન માણસ. અહીંયા પ્રસત્તે એવો શબ્દ હોય એવું ઉપાધ્યાય ભુવનચંદ્રજી મહારાજ નોંધે છે પોતાની વાચનામાં, કહે છે. એટલે પ્રસત્તે એનો શબ્દ પ્રસત્તિ ઉપરથી અને એના એ પ્રસાદ ઉપરથી આનંદ, પ્રસન્નતા. આ જે પ્રસન્નતા છે, પ્રસન્ન આનંદનું હોવું, આ જે ભાવવાચક સંજ્ઞા બની, એ તો જ બને જો પ્રસત્તે શબ્દ હોય. એટલે એક એમણે વિચાર મૂક્યો છે કે અહીંયા પ્રસન્ને ને બદલે પ્રસત્તે એવો શબ્દ હોવો જોઈએ. પણ આપણે એ અર્થ બંનેનો જે થાય છે એ જે પકડાયો છે એ જ અર્થને પકડીને ચાલીએ. ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફલ કહ્યું રે. આવા સાચા પ્રેમીની પૂજાનું ફળ શું, ફલશ્રુતિ શું? મધ્યકાળની કૃતિઓમાં છેલ્લે ફલશ્રુતિ આવે કે તમને શું ફળ મળશે, તો કે ચિત્તની પ્રસન્નતા. તમે જુઓ અહીંયા કોઈ दुन्यवी લાભની વાત નથી. अगर आप किसी दुन्यवी लाभ की अपेक्षा से परम चैतन्य ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के पास जाते हैं तो कृपया माफ करें, वहां वैसा कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है. क्या प्राप्त होगा? चित्त प्रसन्न रे. આ પ્રીતમની પૂજાનું ફળ શું? તો કે ચિત્તની પ્રસન્નતા. હવે પૂજા એટલે શું? શું પૂજા એટલે? પૂજા એટલે એના માર્ગ ઉપર ચાલવું તે. પૂજા એટલે ચાંદલો કરવો તે નહીં. પૂજા એટલે પૂજા કરવી તે નહીં. પૂજા કરવી એટલે ઘંટ વગાડવું તે નહીં. પૂજા કરવી એટલે આરતી કરવી તે નહીં. પૂજા કરવી એટલે યજ્ઞ કરવો તે નહીં. એ ખરું, ધેટ ઇઝ ધ પ્રાઇમરી પૂજા. એ પ્રાથમિક લેવલની પૂજા છે. ખરેખરી પૂજા તો શું છે? એમના માર્ગ ઉપર ચાલવું તે ખરેખરી પૂજા છે. તો ચિત્ત પ્રસન્ને રે પૂજન ફલ કહ્યું રે. મને યાદ આવે છે કોણ કે આ ફળ સ્વરૂપે સાધકને શું મળે છે? ગંગા સત. કેવો હોય સંત? આવો સાધક જેને આ કરી શક્યા એ કેવો હોય? જેને आठे पहर आनंद रे. मध्यकाल के हमारे ऐसे ही अनुभव सिद्ध एक संत कवयत्री हुए गुजरात में, गंगा सती, जिन्होंने अपनी शिष्या पानबाई को उद्देश्य कर बहुत सारे उत्तम पद लिखे. वो कहते हैं 8 पहर आनंद, 24 घंटे वो संत आनंद में रहता है. यह संप्राप्ति है प्रभु की भक्ति की, प्रेम. और ये कैसी है? अखंड. આપણે ત્યાં શબ્દો ગુજરાતી મિત્રો ઘણા છે એટલે પણ કહું, આપણે ત્યાં અખંડ રામધૂન મંદિરો છે, अखंड जाप रखा है, अखंड दीवो बड़े છે, अखंड पूजा हो. तो मुझे ये कहना है दो हाथ जोड़ के कि भगवान की भक्ति, भगवान की प्रीति, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है वो केवल देरासर जी या उपाश्रय जी या ऐसे किसी स्थानों का, ऐसे किसी स्थानों में आबद्ध नहीं है. ત્યાં જઈએ તો જ પ્રેમ થાય, ત્યાં જઈએ તો જ ભક્તિ થાય ના. આ કેવું હોવું જોઈએ? साधक कैसा होना चाहिए? तो उसकी प्रीति अखंड है. पूजा अखंडित है, 24 घंटे उसकी पूजा चल रही है. केवल ये अष्ट प्रकारी पूजा करके वो निकल गया तो उसकी पूजा खत्म नहीं है, उसकी पूजा संपन्न. वो पूजा 24 घंटे चल रही है. और वो जब होगा तो जो एम करवा माटेनी शरत कही, तो छेल्ली पंक्ति तो बहु अद्भुत है. कपट रहित थई आत्म अर्पण रे. कब होगा ये? कब होगा?
कपट रहित थई आत्म अर्पणारे। प्रेम कब कब सफल होगा? दुनियावी तौर पे भी अगर आप देखें तो भी अगर आपके मन में कोई छल कपट है तो आप खुद स्वीकारेंगे कि वो प्रेम सार्थक नहीं है, वो प्रेम सही माने में प्रेम नहीं है। तो ભગવાનની સામે મને તો એમ થાય પ્રશ્ન કે આપણને બનાવનારને પાછા આપણે બનાવવા જઈએ। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और वहां पे अपना दम्भ लेकर खड़े हो जाते हैं। अब मुझे तो पता है मुझे कितना घमंड आ रहा है, मुझे कितना अपने आप पे गुरूर है, मैं कितना अभिमानी हूँ, मैं कितना गुस्से वाला हूँ, क्रोधी, लेकिन वहां जाके तो ऐसा बताता हूँ जैसे मैं कितना बड़ा भक्त हूँ। ભગવાનને આપણે છેતરવા માંડીએ તમારે એટલે એની વાત ક્યારેક કરીશું। પણ કપટ રહિત થઈ આત્મઅર્પણ, यहाँ पे तो अपने आप को कपट रहित जैसे हैं एक नितांत शुद्ध परिशुद्ध आत्मा के रूप में, जब मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, जो कबीर कहते हैं, वैसे हमारी स्थिति जब हुई, कपट रहित थी आत्म अर्पण की बात है, समर्पण की बात है। प्रेम की सबसे पहली जो नींव है वो समर्पण है, ईश्वर के प्रति समर्पण है। तो अगर वो हुआ तो जो वो सादी अनंत आगे आया था ना, वो बात यहाँ पे खत्म होती है इस शब्द से, आनंद घन पद रे। तो आपकी भी आनंद घन पद की जो रेखा है हाथ में, वो ऐसे એ રેખા ઉપસી આવશે, તમે પણ આનંદ ઘન પદને પ્રાપ્ત કરી શકશો। આનંદ ઘન પદ પ્રાપ્ત કરવું ખાલી આનંદ ઘનજીનો ઇજારો નથી, તમે પણ કરી શકશો। हाउ यू कैन डू दिस, आप वो कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकेंगे? तो उसका ये मार्ग प्रेम का मार्ग है। प्रीति से शुरुआत होती है और प्रेम માટે આપણને આલંબન જોઈએ, નામ જોઈએ, બધું જોઈએ। એટલે નામ ઋષભ જીનેશ્વર લીધું, મીરાએ માધવ લીધું, મોહન લીધું, નરસિંહે કૃષ્ણ લીધું, પણ પછી એ પ્રીત જ તમને એ નામમાંથી મુક્ત કરે, એ પ્રેમ જ તમને નામમાંથી મુક્ત કરે। અને તમને ખ્યાલ આવશે, જો તમે નરસિંહનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો ખબર પડે કે જે નરસિંહે આ પ્રેમની ને ઉત્તમ કવિતાઓ આપી, એ જ નરસિંહ જ્યાં લગી આત્મા તત્વ ચિહ્ન્યો નહીં, ત્યાં લગી સાધના સર્વ જૂઠી, એવી કવિતાઓ સુધી કેમ પહોંચ્યો? આ પ્રેમ લઈ જાય। These are the steps, દાસ્ય ભક્તિ, પછી પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ, અને પછી જ્ઞાન મૂલક ભક્તિ, જ્ઞાન માર્ગી ભક્તિ। તો આજે જે કવિતાની આપણે વાત કરી છે, એ કવિતા, એ પદ, એ સ્તવન આપણને ખરેખરા પરમ તત્વના પ્રેમનો એ કેવો હોય પ્રેમ, બાકી પ્રેમ એની ક્યાં મર્યાદા છે, એ ક્યાં અટકે છે, એનાથી આગળ આ પરમ તત્વ તમને ક્યાં લઈ જાય છે, પોતાના નિજ સ્વરૂપમાં ઠારે છે, જે આનંદ ઘન પદને પ્રાપ્ત કરાવે છે, એ પ્રેમ સાચો છે। એમ કહીને સાચા પ્રેમની વ્યાખ્યા, સાચા પ્રેમ કોને કહેવાય, એની એક ઉત્તમ કવિતા આપણી સમક્ષ મૂકી છે। એટલે વ્યક્તિ રાગમાંથી મુક્ત કરીને ગુણ પ્રેમ તરફ લઈ જતી આ કવિતા છે। મિત્રો છેલ્લે આપણે એક જ લીટીમાં કેવું હોય तो व्यक्ति राग, व्यक्ति के राग में से मुक्त होकर गुण વ્યક્તિનો હોય કે ગમે તેનો, અને પ્રેમ છે એ મુક્ત કરાવે છે। તો પ્રેમ કોને કહેવાય એની એક સરસ કવિતા, પ્રેમ લક્ષણાથી આરંભાતી આ કવિતા જૈન ભક્તિની ઉત્તમ પ્રકારની કવિતા છે। મારી યથાસમજ, યથાશક્તિ અને સમયની મર્યાદામાં મેં એની થોડી વાત કરી છે, 5 મિનિટ વધારે લીધી છે, એના માટે ક્ષમા ચાહું છું। પણ આવી અનેક સ્તવન રચનાઓ, હજી 23 રચનાઓ આપણી રાહ જોઈને બેઠી છે, અને એ આપણને કહેશે કે કેમ કેમ આગળની રચના તો બહુ જ અદ્ભુત છે, એની વાત તો પછી આપણે કરીશું, પણ આ માર્ગ ઉપર કેમ ચાલવું એની બહુ જ સરસ વાતો આનંદગંજી મહારાજે કરી છે। आज हम यहाँ पे विराम लेते हैं, आगे की बात नील भाई को सौंपते हैं। जी थैंक यू सो मच रमजान भाई, बहुत ही आनंद आया, समय कहाँ गया मालूम ही नहीं पड़ा, और हमारी शुरुआत ही प्रेम लक्षणा भक्ति से हुई है। बहुत ही सुंदर ये पद था और आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। साथ में बीच बीच में आपने जो मध्यकाल था और जो हमारे भारतीय परंपरा में कवि हो गए, उनकी भी कुछ कुछ पंक्तियां बीच में ली, और हमारे व्यवहारिक एग्जाम्पल्स को लेते हुए आपने अध्यात्म को समझाया, उस बदल बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज हमारा पहला स्तवन हुआ है,
अब आप ग्रुप में जुड़े ही रहेंगे, उस ग्रुप के अंदर हम स्तवन भी भेजेंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे, शायद कुछ उसके ऊपर लिटरेचर है वो लिटरेचर भी भेजेंगे, जिससे आप थोड़ा डीप स्टडी कर सको। ये तो एक मिस्टीरियस पोएट थे और इनका पद इतना जल्दी खोलना आसान नहीं है। एज इन लाइक एक पंक्ति के ऊपर भी अगर चिंतन करें कि रमजान भाई को भी कहे विवेचन करने, तो कितने सेशंस हो सकते हैं। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कंसाइज वे से इसको समझें और फिर हमारी रुचि के अनुसार हम इसके अंदर डुबकी लगाएं। तो ये तो ट्रेलर रहेगा एक्चुअली आनंदगंज को जानने का, पर बाद में हमें ही डुबकी लगानी है, हमें ही पुरुषार्थ करना है। तो मुझे आशा है कि आप इस स्वाध्याय माला के अंदर निरंतर ऐसे ही जुड़े रहेंगे और बहुत कुछ ज्ञान इससे प्राप्त करेंगे। मैं पुनः एक बार कहना चाहूंगा कि जो आनंदगंजी 24 के 2 ग्रुप जैन फाउंडेशन की ओर से बने हैं, एक ग्रुप फुल हो चुका है और दूसरा ग्रुप भी फुल होने वाला है। तो उसके अंदर अगर आपको ऐड होना है, अगर आप अब तक कोई भी ग्रुप में ऐड नहीं हुए हैं, तो आपको एक नंबर के ऊपर मैसेज करना है, जिससे आपको लिंक मिल जाएगी और आप ग्रुप में आ जाओगे, जिससे आपको रेगुलरली सब अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये सीरीज के हम क्विजेस भी रखने वाले, गूगल फॉर्म में हम 10-12 क्वेश्चंस आपको भेजेंगे यही लेक्चर्स के संदर्भ में। सो आप वो क्वेश्चंस के आंसर देके भी पूरा सेशन रिवाइज कर सकते हो। तो मैं नंबर रिपीट करना चाहूंगा, आप सब नोट कर सकते हैं अगर कोई नहीं जुड़ा है तो ग्रुप के अंदर 8431912001। आई एम रिपीटिंग अगेन 8431912001। सो आप इस ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हो और हम इसी तरह हमारा स्वाध्याय कंटिन्यू करेंगे। सो अब सेशन के एंड में जिस स्तवन का अर्थ हमने किया है उस स्तवन को सुनेंगे, ठीक है, और जो हमने लर्न किया है उसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और उसके अर्थ को उस स्तवन के साथ लिंक करने की कोशिश करेंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रतीक टू प्ले द सॉन्ग स्तवन। जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, और न चाहूं रे कंत, और न चाहूं रे कंत, और न चाहूं रे कंत, और न चाहूं रे कंत। जो साहिब संगन परिहरे, जो साहिब संगन परिहरे, भांगे सादी अनंत, भांगे सादी अनंत, और न चाहूं रे कंत, और न चाहूं जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। प्रीत सगाई रे जग मासहु करे,
सगाई रे जग मां सहु करे, प्रीत सगाई न कोई। प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही, प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही, सोपाधिक धन खोय, सोपाधिक धन खोय। वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। कंत कारण काष्ठ भक्षण करे, कोई कंत कारण, कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे, मिलशु कंत ने धाय, मिलशु कंत ने धाय। के मेळो नवी कहिए संभवे, मेरो ठामन ठाय, मेरो ठामन ठाय, मेरो ठामन ठाय। वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। पति रंजन अति घणो तप करे, ए पति रंजन अति घणो तप करे, पति रंजन तन ताप। ए पति रंजन में न विचित धरूं, ए पति रंजन में न विचित धरूं, रंजन धातु मिलाप, रंजन धातु मिलाप। वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। कोई कहे लीला रे अलख अलख तनी, कोई कहे लीला रे, कोई कहे लीला रे अलख अलख तनी, लख पूरे मन आश, लख पूरे मन आश। दोष रहित ने लीला नवी घटे, लीला दोष विलास, लीला दोष विलास, लीला दोष विलास। वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम
प्रीतम मारो। चित प्रसन्न रे पूजन फल कयूं, चित प्रसन्न रे पूजन फल कयूं, पूजा खंडित कपट रहित थई आत्म अर्पणा, कपट रहित थई आत्म अर्पणा, आनंद घन पद रे, आनंद घन पद रे। वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। और न चाहूं रे कंत, और न चाहूं रे कंत, और न चाहूं रे कंत, और न चाहूं रे कंत। वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, वृषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो। थैंक यू सो मच प्रतीक। सो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देंगे, पर विराम देने से पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्री रमेश कुमार शाह जी को। Thank you, Neil bhai. I think this is a very good session. मैं सब लोगों से, all the people who have joined today, today was the highest participant, 346 people. My only request is please share your feedback, feedback on how was the session. Do we need to bring any changes? For us, feedback is very, very important. And please take care of yourself. Good night. Neil bhai. थैंक यू। सो हम आज के सेशन को विराम देंगे। विराम देने से पहले यही भावना करेंगे कि विश्व के सभी जीवों का कल्याण हो, मंगल हो। विश्व के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं है। इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेसु पैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम। प्रणाम रमजान भाई। हाँ जी, बहुत जान